press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we were talking about weight, right? Today in part 8 of the same chapter, gravitation, part 8. So students, we came to know that weight of an object W on any big body like Mars, Earth, Moon, Sun, Jupiter, or any star, on any big body, if you are finding the mass of an object just given by weight of an object is just given by its mass into acceleration due to gravity on that object. Right? G is not same for everybody. It is different. G on Earth or near the Earth 9.8 approximately, on different objects like Mars, Venus, Moon, it is different because G is given by G m by r square. Acceleration due to gravity on any body, big body, is given by G into m into by r square. Constant mass of that body, the big body like Earth, Moon, Jupiter, r is the radius of that respective body. So G depends on mass and radius. That's why. So G varies as the body varies, as the object change. And the object ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ G ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಪಿಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಪಿಟರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. That is why weight is different, as weight is just proportional to G. Right? Whereas mass of an object remains same on Moon, on Earth, on Jupiter, on anywhere. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಯಿತು ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ G, ವೆರಸ್ G ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್, weight varies because G varies, because G depends on the location where it is, because it depends on m and r. Right? It depends directly on m, inversely to the square of the r, inversely to the square of the r. Right? So let's talk about the weight of an object on the moon. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ weight of the object on the moon? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ weight ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Weight of an object on the moon ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಮೂನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೆಯ್ಟು ಅರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇದೇನಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೂನ್. ರೈಟ್? We know that weight of an object is the gravitational force with which it is attracted towards the earth. That's the weight of an object on the earth. Weight of an object on the moon is the gravitational force or the force of attraction with which it is attracted towards the moon. Moon ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವೋ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಅರ್ತ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವೋ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ an object on earth, right? An object on earth
weight of this object on the earth is the gravitational force with which it is attracted towards the earth. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಅರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆಯ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ the force of attraction, the gravitational force of attraction with which it is attracted towards moon, towards the moon, ಅಲ್ಲಿ towards the earth ಅಷ್ಟೇ, towards moon, towards earth. ಇದು object. Let the mass of the object be m. Let the mass of object mass m ಅಂತ ಇರಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಒ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಒ. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸು ಎಮ್ ಒ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಒ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೂನ್? ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಒ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಮ್ ಒ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಒನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿ. So from the universal law of gravitation, from the statement we know that weight is what? It is the force of attraction. It is the force of attraction. What attraction? It is the force of gravitational force of attraction with which it is attracted towards the earth. Therefore weight of the object on earth ಅನ್ನು ನಾನು E ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, WE ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Weight of the object on earth is just noted as WE. ಇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್, ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ is equals to what? It is the gravitational force with which it is attracted towards the earth. What is gravitational force from the Newton's law of gravitation? It is G, mass of one body, that is mass of the earth, mass of the other body, that is mass of the object, divided by distance between them. Here nothing but what? Radius of the earth. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಹೌದಾ? ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, W = mg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿನೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಒ ಜಿ. ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಒ ಇದೆ. ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಿ. ನೋಡಿ, ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ. G ಅಂದ್ರೇನು? G m e by r square. Acceleration due to gravity earth is equals to G mass of the earth divided by radius of the earth square. So that gives what? G e. This is m naught. Therefore W = mg. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? In the similar way, weight of the same object, what if it was on the moon? What if the object was on the moon? ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? So weight of the object is nothing but what? Weight of the object ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ನಾನು WM ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ? WM ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. is equals to, it is the gravitation force with which it is attracted towards the moon. With which it is attracted towards the moon. ಮೂನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? G mass of the one body, that is mass of the moon. Mass of the moon into mass of the object, another body adili object, mass of the object m naught divided by distance between them is nothing but what? Radius of the moon. Radius of the moon, that is rm square. Rm square. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ. ಜಿ ವೇರೀಸ್. ಜಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಜಿ ಆನ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಮ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಮ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್
Earth and Moon, because mass will not vary. It just it remains constant. Following. Now, children, so this is say equation 1, say this is equation 2. Equation 1, equation 2. So let's divide equation 2 by equation 1. So 2 by 1 ಅಂದರೆ equation 2 equation 1 ಇಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. WM 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ equation 2 WM equation 1 WE ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನ ಏನೈತೆ GM E M naught divided by RE square divided by ನೋಡಿ WM ಸಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ WM GM mass of the moon radius of the moon, because this is the equation 2 ನೋಡಿ WM is equals to GMM by M naught divided by RM square divided by RM square. Equation 2 ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ equation 1 is equals to GM mass of the earth into mass of the object divided by radius of the earth. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದು. ಸೊ WM divided by WE. ಸೊ equation 2 equation 1 ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ A by B all divided by C by D ಅಂತ ಇದೆ. A by B all divided by C by D ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. So in basic mathematics is nothing but what? So D comes to the A into D divided by C comes to B, that is B into C. AD by BC ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ AD by BC ಆಗುತ್ತೆ. ABCD AD ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ BC ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ therefore is equals to GM M naught divided by ಏನಿದು A D ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ RE, that is radius of the earth square divided by ಇದೇನಿದು RM square into C ಅಂದ್ರೇನು GM E M naught. So GM E M naught, that's the C. ADBC, right? ADBC. G ಹೋಯ್ತು G ಹೋಯ್ತು M naught ಹೋಯ್ತು M naught ಹೋಯ್ತು M naught ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ mass of the moon radius of the earth square divided by mass of the earth radius of the moon square ಇಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ weight of the object on the moon to the weight of the object on the earth is equals to mass of the moon into R square divided by mass on the earth into RM square, not mass of the moon, mass on the moon. Following. ಈಗ ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್, 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ವೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಡಾಟಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Right. So Wm by We is equals to mm mass of the moon ಎಷ್ಟು 7.2 × 10⁻²2
ಸರಿ 7.4 ಅಲ್ಲಿಗೆ 7.4 ಅದು 7.36 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು 7.36 ಇಂಟು 10⁻22 kg ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕೇಳಿದಾನಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 6.36 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6.36 ಅದು ಅಥವಾ 37 ಇರಬೇಕು 6.36 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ನೋಡಿ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಹೌದಾ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇನ್ನೊಂದು 3 0 ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ 3 0 ಮೀಟ್ರ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 0 ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10⁻6 ಆಗುತ್ತೆ 6.4 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6360 ಮೀಟರ್ 6360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಆರು 6360 ಅಥವಾ 370 ಇರಬೇಕಿದು 360 ಅಥವಾ 370 ಇರಬೇಕು ಸೊ 637 ಅಲ್ಲಿಗೆ 6.37 ಇಂಟು 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ 6.37 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಏನು 6 ಇಂಟು 10⁻24 kg ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6 ಅಲ್ಲ 5.98 ಇದೆ 5.98 ಇಂಟು 10⁻24 kg ನಾ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ 6370 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಂದರೆ 1740 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 1740 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ 1740 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ 1740 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1740 ಇನ್ನೊಂದು 3 0 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟರ್ is equals to 1.74 into 10⁻6 meter because 1 2 3 4 5 6 6 ಡಿಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 1.74 into 10⁻6 meter whole square. Followed? ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಲಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಮು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಮ್ 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 ಮಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಮ್ ಇ ಆರ್ ಇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ 3 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು ನಾವೀಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಸೊ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಅದೇ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್
M and G are constants, so we know that. Therefore, W proportional to W and the weight of an object on any body, on any big body, proportional to its mass and inversely proportional to radius of the square of the radius. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಮೂನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೇಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡಿ 10⁻6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10⁻6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಪವರ್ 6. ಸೊ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ 6.37 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು 1.74 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಇಲ್ಲಿ 7.36 ಇಂಟು 10⁻22 5.98 ಇಂಟು 10⁻24 ಇದೆ. ಇದು 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ 7.36 ಅನ್ನು 6 ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ 6 1 6 1 ಉಳಿತು, 1 7.36 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗ ಅದು 1 6 1 6 1 3 6 12, ಸೊ 1 6 6 12 6 3 18, ಸೊ 1.23. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 1.23 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.23 ಬರುತ್ತೆ. 1.23 ಇಂಟು 10⁻24 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ -24 ಆಗುತ್ತೆ. -24 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ +22 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻2 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು. ಇದು 10⁻22 ಇದೆ, ಇದು 10⁻4 ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ -24 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 + 22 -24 -2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಪವರು -2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 6.37 17 3 51 17 4 68 ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಪಟ್ಟಿದ್ದಂಗಿದು. ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಬರ್ಬೋದು? ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ತಗೋದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನನಗೆ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 17 3 51 17 4 68 ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 3.85 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್, 3.85 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 15 17 85 17 3 17 68, ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಉಳಿದಿದೆ. 0.4 ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಕಿದರೆ 4 ಸರಿ ಹಾಕಿದರೆ 1.16, ಅಲ್ಲಿ 3.96 ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ 3.96 ಅಥವಾ 95 ಬರ್ಬೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ 3.95 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1.23 ಇಂಟು 10⁻². ರೈಟ್, 3.95 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 395 ಇಂಟು 395 ಮಾಡೋಣ. 25 5 45 2 47 5 3 15 1 4 19 1 45 1 81 1 85 1 27 1 8 35 3 15 1 3 9 27 1 28 3 9 1 2 11. ಸೊ 1 12 10 20 10 16 4 1 5 1 ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 15.60 ಬರುತ್ತೆ. 15.60. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ 2 4. ಸೊ 2 ಆದಮೇಲೆ 4 ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 15.6025. ಇಲ್ಲಿ 1.23 ಇಂಟು 10⁻² ಇಂಟು 15.6. ಈಗ 123 15.6 ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15 2 30 3 15 1 18. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇದು 1.23 ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕಿದು. ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 16.5 ಏನೋ ಬರಬೇಕಿದು.
ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 16.5 ಬರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು 10⁻², ಇಂಟು 10⁻². ಇಲ್ಲಿ 10⁻² ಅಂದರೆ ಏನು 1/100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು 1/100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1/10². ಈಗ ಕೆಳ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10⁻² ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ -2 ಕೆಳ ಬಂದರೆ +2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/10². 1/10² ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1/100. ಸೊ 16.5 / 100 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 0.165. ಏನದು 0.165. ಇದನ್ನ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಯರ್ಲಿ 0.16666 0.16666 ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1/6 ಬರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0.165 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1/6, ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/6. ಹಾಗಾಗಿ weight of an object on the moon divided by weight of the object on the earth is equals to 1/6 ಅಂತ ಅದು. is equals to 1/6. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀ ಬಂದಾವೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ WM is equals to, ನೋಡಿ W ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/6 ಇಂಟು WE ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಏನಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವೇಟ್ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಟ್ಗಳ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/6 ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ 1/6 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ is equals to 1/6th part of the weight of the same object on the earth. ಇದ್ರ ತೂಕ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ 1/6 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ. 1/6 ಅಥವಾ 1/6 ಭಾಗ. ಸೊ 1/6 ಭಾಗ. ಸೊ 1/6th part of the weight on earth. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಸ್ತು, ಈ ವಸ್ತುನ ವೆಯ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ 60 kg ಇದ್ರೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ 10 kg ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು 60 kg ಇದ್ರೆ 60 ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬರೀ 10 kg ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/6 part of weight on the earth standard ಅದು. That's why weight of an object on the moon is 1/6 of the weight of the same object on the earth standard. Following. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಇದನ್ನ? Acceleration due to gravity on moon is 1/6. Following 1/6 of acceleration due to gravity on Earth. 9.8 9.6 ಒಂದಲೇ 6 3 8 ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಜಿ. ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mg ಅಲ್ವಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mg. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಡಸ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಡಸ್ಟರೇ. ಇದೇ ಡಸ್ಟರ್ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಜಿ ವೇರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1/6 ಭಾಗ, 1:6. ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/6 ಆಫ್ ದಿ acceleration due to gravity on the earth. Acceleration due to gravity on the earth. That's why weight is like that, because it's proportional to g. Correct ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಈಗ 1/6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 16.5%. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 16.5% ಅಥವಾ 16.66%. 16.66. ಸೊ 0.165 ಅಂತ ಬರೆದು ನಾವು 1/6 ಇಂಟು ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.165 ಆಫ್ ದಿ ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರ 0.165 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ 100 ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 16.5% ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 16.5% ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ 9.8 ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಜಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 9.8 m/s². ಸೊ ಅದ್ರ 16.5% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ 0.165 ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಜಿ ಆನ್ ಮೂನ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ
ಜಿ ಆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 3.711 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಿ ಆನ್ ಮೂನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 0.165 ಇಂಟು 9.8 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು 16 128 ಅಲ್ಲ 124 ಅಲ್ವಾ 120 18 140 18 19 ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.6 ಬರುತ್ತೆ. 1.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಜಿ ಆನ್ ಮೂನ್ 1.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಆನ್ ಮೂನ್. ಜಿ ಆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 3.71 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. G on Earth is 9.8. G on Moon is 1.6 nearly. G on Mars is 3.711. Following. ಅಲ್ಲಿಗೆ weight of an object on Mars is divided by is equals to 37.8% of the weight on on Earth. On Earth. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 3.71 ಅನ್ನೋದೇನು G on Mars. Following 9.8 is G on Earth. ಅವೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೀರಿ. 3.711 divided by 9.8 ಮಾಡಿ. That gives the ratio of the G's. Ratio of the G on Mars, ratio of the G on Earth. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರೇಷಿಯೋ 0.378 ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 37.8% ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 37.8% ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ 0.378 ಅಥವಾ 37.8% ಆಫ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.3711 ಇದ್ದು 0.378 ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇದು 0.3711 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ 10 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 9.8 ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.378 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ. ಸೊ ಜಿ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ W proportional to G. Weight of an object on any body proportional to acceleration due to gravity on that object, on the surface of that object. ಅದೇ ನೀವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವೆನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಆನ್ ವೆನಸ್ 8.86 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ. ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು 9.8. ನೀವು ಅದೇ ಜಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ತೆಗೀರಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು 0.94 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 0.94 ಆರ್ 904 ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಆರ್ ವೆನಸ್ ಇದಕ್ಕಷ್ಟು ಜಿ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.94 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.94 ಅಲ್ಲ 0.904 ಇರಬೇಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 0.904 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೇನು weight of an object on the Venus is 0.904 of the on the weight on Earth. Following ಅಂದರೆ 90% ಇರುತ್ತೆ weight on the Earth ಗಿಂತ 90% ಇರುತ್ತೆ weight on the Venus ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ weight of an object on the Venus is just 90% of the weight on the Earth. ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನಸ್ ಮೇಲೆ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತು, ಜಿ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ರೇಷೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಷೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿರೋದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ 3.71 ಬಂದಿದೆ. ಜಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ರೇಷೋ ತಗೊಂಡಾಗ 0.378 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3.71 ಇವಾಗ 9.8 ಮಾಡಿ ರೇಷೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು 0.378 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು ಜಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಷ್ಟು 0.378 ಜಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್.
ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.378 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ. ಅಂದರೆ weight of any object on the mass is equals to 0.378 times the weight of the same object on the earth. ಸೊ ನೀವು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆನ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/6 ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ದಟ್ ಇಸ್ weight of an object on the moon is equals to 1/6 times the weight of an object on the earth. That's the standard one. ಇವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೆಮ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆನಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಿಮಗೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10.4 ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. Mass of an object is 10 kg. Example 10.4. Mass of an object is 10 kg. What is its weight on the earth ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 10 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 kg ಮಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು. ಅದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೂನ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿನಸ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು WE is equals to mass of the object into acceleration to gravity on earth. Right? ಬರಿಬೋದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟು ಅದು ಏನಂತ. ಎಮ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 kg, ಹೌದಾ? 10 kg ಇಂಟು ಜಿ ಎಷ್ಟು 9.8. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 9.8. ಸೊ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು 10 ಇಂಟು 9.8 ಅಂದರೆ 98. ಸೊ 98 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? 98 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 98 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಂಟು 9.8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10.5. 10.5. An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight when it is measured on the surface of the moon? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ, ಸಾರಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದಿ ಮೂನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವೆಯ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೀವೇನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟನ್ನು 60 ಬಂದರೆ 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ಬೇಕು, 60 kg ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ ಎರಡು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂನ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ, ಚಂದ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು WM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/6 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/6 ಇಂಟು 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0.378
1.6666 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 1.6666 ಬರುತ್ತೆ. 1.6666 ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಸಾಕು 1.667 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಟಾನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 1.667 ಆದ್ರೂ ಇಡ್ರಿ ಅಥವಾ 1.67 ಆದ್ರೂ ಇಡ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐತೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ 1.67 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 1.667 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.67 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1.67 ನ್ಯೂಟನ್ WM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ 1/6 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್? ಅದೇ WM = 1/6 WE ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಅದಿಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ವೈ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ = 1/6 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ವೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ as G depends on the location, right? Weight is the force of attraction with which it is attracted towards the earth and towards the moon. We have to compare them. ಕಂಪೇರಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರೇಷ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1/6 ಬಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದರ ವೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಸ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವೇಟ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಸ್, ವೆಯ್ಟ್. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ in that body or contained in that body. What is the matter? What is the mass of this body? It's amount of matter. Matter ಅಂದ್ರೇನು? ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇರೋದು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು, ಕಂಟೈನ್ಡ್ in the body or object. ಇದೇನೇನು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ with which it is attracted towards the earth. With which it is attracted ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಯ್ಟ್. ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತೇನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೂನ್ ಬರಿಬೋದು, ಅದು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಯ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ kg ಅಥವಾ ಇದ್ರ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ kg. kg ಇಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಇದೇನು? ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ Newton symbol capital M is the SI unit of weight because it is a force. No, weight is a force, right? It remains constant. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Remains constant wherever it is. Constant. It remains constant. It doesn't depend on the location. Whether it is on Earth, or moon,
ಆರ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಎನಿವೇರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, weight changes, weight of an object, weight of an object changes. ಯಾಕೆ weight of an object changes as per g changes, as per g changes, because g depends on location. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಜಿ. ಗೊತ್ತಲ್ವ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಜೀರೋ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಜೀರೋ. 0 kg ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಸ್ 0 kg ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಜೀರೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜೀರೋ ಇಫ್, ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಜಿ ಈಸ್ ಜೀರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಜೀರೋ. If acceleration due to gravity is zero, then weight of the object at that place, ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಜಿ, ಇಫ್ ದ ಜಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, that is acceleration due to gravity is zero in some place, then W is equals to what? M into G, that is M into 0, M, W equals to 0. It can be 0. Weight of an object can be 0 even though object is present. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ G 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ G 0 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಯ್ತು, G ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ G, ಬಟ್ W ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ G. M ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ G. ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆವರ್ ಬಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. It's a scalar quantity. It's a scalar quantity because it has only magnitude. Scalar quantity. Scalar quantity as it has only magnitude. As it has only magnitude. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ 10 kg ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 10 kg ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. 10 kg ಇನ್ ಈಸ್ಟ್, 10 kg ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Vector quantity. Because it is a force. Force is a vector. Weight is also a vector. It is a vector quantity as it has both magnitude. As it has both magnitude. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Magnitude ಫುಲ್ ಬರೀತೀನಿ. Magnitude and direction. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. as it has both magnitude and direction. ಎರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, weight of me is 59 kg towards the earth center or vertically downwards. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ weight has direction, vertically downward. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. it has both magnitude and direction. So 60 kg or 59 kg towards the earth center or vertically downwards. That's why it is a vector quantity. But some textbooks, some standard textbooks, they also say that weight is a scalar quantity. It depends upon how you define the weight. If you define the weight with the perspective of gravitational law, like this, it becomes a vector. It becomes scalar if it is defined in other means. So, ನಾನು ಭಾಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Right. So, next class we talk about thrust and pressure. You know, thrust and pressure. Right, in part 9 of the gravitation chapter. Until then, watch, enjoy and thank you.